नमस्कार. क्रिकेटस्य कथारम्य. क्रिकेटचे काही जुने नवे, माहीत असलेले नसलेले, ऐकलेले न ऐकलेले असे काही भन्नाट किस्से. A lovely day for cricket. Blue skies and gentle breeze. The Indians are waiting now to play the West Indies. A signal from the umpire. The match is going to start. The cricketers come on the field. They all look very smart. Irapali Prasanna, Gigi Boy and Wadeka, Krishna Murthy and Vishnu Mankad. Them boys could well play cricket on any kind of wicket. They make the West Indies team look so bad. We was in all kind of trouble. Joey Carew pull a muscle, Clive Lloyd get about 3 run out. We was in trouble without a doubt. It was Gavaskar, the real master, just like a wall. We couldn't out Gavaskar at all, not at all. You know the West Indies couldn't out Gavaskar at all. Venkataraghavan, Bedi in a turban, Vijay Jaishima, Jayantilal. They helped to win the series against the West Indies at Sabina Park and Queen's Park Oval. 158 by Ganai really sent our hopes up high. Noriega 9 for 95. The Indian team, they still survive. It was Gavaskar, the real master, just like a wall. We couldn't out Gavaskar at all, not at all. You know the West Indies couldn't out Gavaskar at all. Govindra Janjurani, Salka Abidali, Dilip Sadesai and Vishwanath. They make West Indies bowlers look like second raters when those fellows came out here to bat. West Indies try holder and keep voice. They had no other choice. They who tried with Newton Dow, but a shot and they're sorry they bring him now. It was Gavaskar, the real master, just like a wall. We couldn't out Gavaskar at all, not at all. You know the West Indies couldn't out Gavaskar at all. Little Desmond Lewis, also Charlie Davis, they take a little shame from out we face. But Sobers as a captain, he won plenty coaching before we cricket end up in a disgrace. Beatty here that he became a father, he catch out whole first in the cover. But when Sobers here, he too had a son. He made duck and went back in the pavilion. It was Gavaskar, the real master, just like a wall. We couldn't out Gavaskar at all, not at all. You know the West Indies couldn't out Gavaskar at all. You know the West Indies couldn't out Gavaskar at all. You know the West Indies couldn't out Gavaskar at all.
सुनील मनोहर गावस्कर. मला वाटतं बस नाम ही काफी आहे. आणि आज मी माझ्या खूप जवळच्या 2 मित्रांना बोलवलंय. त्यातला एक जण आहे अजित परब. हाय अजित. हाय, नमस्कार. मित्रांनो, अजितची काही आपल्याला ओळख करून द्यायची गरज नाही. अख्खा महाराष्ट्र त्याला ओळखतो. एक अप्रतिम संगीतकार, अप्रतिम गायक. आपण त्याला नटसम्राट किंवा आम्ही आणि आमचे बाप अशा काही कलाकृतींमध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे. पण अजित आज आलाय खास माझ्या विनंतीवरून सुनील गावस्करांचा फॅन म्हणून, त्यांच्याबद्दलच्या काही आठवणी आपल्यापर्यंत शेअर करायला. आणि आपल्याबरोबर दुसरा आपला मित्र आहे मिलिंद गावडे, ऍडलेडहून. हाय मिलिंद. हॅलो. हॅलो. मिलिंदला आपण सगळेच ओळखतो. मिलिंदनी बरेच एपिसोड आपण केलेत. मिलिंदनी खूप गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. मी त्याची वेगळी ओळख करून देत नाही आता. पण सुनील गावस्कर मला वाटतं माझ्या पिढीचं किंवा माझ्या आधीच्या पिढीचं दैव आहे. मी असं काही वर्षांपूर्वी लिहिलं होतं त्यांच्यावर, जेव्हा एक लेख लिहिला त्याच्यामध्ये, की आमच्या क्रिकेटच्या देवघरामध्ये अनेक देव स्थापन झाले, पण पहिला स्थापन झालेला देव होता तो सुनील गावस्कर, आणि तो अजूनही तिथेच आहे. आणि मला वाटतं माझ्या पिढीने किंवा माझ्या आधीच्या पिढीने त्या माणसाकडे देव म्हणूनच बघितलं. अजित, सुनील गावस्कर, क्रिकेट, मुंबईचा माणूस आहेस तू, मुंबईचं क्रिकेट खूप जवळून बघितलंयस, काय म्हणशील? काय आता तू म्हणालास तसंच की आपल्या क्रिकेटच्या हे देवघरातली जे काही मोजकी दैवत आहेत त्यापैकी निसंशयपणे गावस्कर सर आहेत. मुळात हार्डकोर दादरकर असल्यामुळे जसं एखादा हॉलिवूडमध्ये राहणाऱ्या माणसाला जसं वाटत असेल तसं मला दादरमध्ये कसं दादर युनियन, एसपीजी आणि अगदी मांजरेकरांपासून ते आगरकर पर्यंत, गावस्कर, वेंगसरकर, संदीप पाटील, प्रवीण आमरे, तुम्ही अगदी पद्माकर, शिवलकर एवढी नावं घेण्यासारखी तिची आजूबाजूला, अरे या गल्लीत हे राहतात, त्या गल्लीत ते राहतात. दादर युनियन झोपडीला हे खेळायचे, अजित वाडेकर खेळायचे एसपीजीला. त्यामुळे लहानपणापासूनच आजूबाजूला एवढं वातावरण होतं त्याचं. आणि अगदी अगदी खरं सांगायचं तर भारावले जाण्या इतपत सगळं ते आहे. आणि मुंबईतला मला असं वाटतं, किंवा महाराष्ट्रात आपण म्हणूया, मुंबईत थोडं जास्त आहे की आज कदाचित परिस्थिती बदलली असेल, पण मला असं वाटतं माझ्या वेळेला तरी 90 ते 95% मुलं ही आधी क्रिकेटर व्हायचं स्वप्न बघायची, आणि त्यानंतर जेव्हा आपल्याला लक्षात येतं की बाबा नाही, ह्याच्यात माझी झेप एवढीच आहे, मग आपण दुसरं काहीतरी करूया. त्यामुळे क्रिकेट हे लहानपणापासूनच. आणि ते माधव निवास जे हिंदू कॉलनीत बिल्डिंग आहे, म्हणजे अक्षरशः तिथून नेहमी जाताना मला लहानपणी कोणीतरी सांगितल्याचं आठवतंय की अरे इथे सुनील गावस्कर राहायचे, त्यांचं बालपण. आणि नेहमी तिथून जाताना अक्षरशः आपण मंदिराच्या समोरून जाताना जे फील असतो तो असतो. त्यामुळे काय, सरांना सर्वप्रथम वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप खूप प्रेम. अरे ग्रेट. मुंबई, दादर असं मस्त. आणि आय शुअर आपल्या सगळ्यांनाच असं वाटत असतं लहानपणी की मला क्रिकेटर व्हायचंय. आपण ते एक स्वप्न असतं, आणि मग कुठेतरी शाळा, कॉलेज लेवलला जाऊन आपण थांबतो, कारण आपली एवढी त्याच्या पुढे जात नाही कधी, म्हणजे फार कमी असतात. सुनील गावस्कर यांचं करिअर पण खूप मोठं होतं. 1971 ते जवळजवळ 87 सालापर्यंत ते खेळले, आणि नुसतेच खेळले नाही तर एका ग्रेट बॉलिंग अटॅक समोर ते उभे होते. म्हणजे वेस्ट इंडिज असेल, ऑस्ट्रेलिया असेल, इंग्लंड असेल, पाकिस्तान असेल, न्यूझीलंड असेल, एकाहून एक ग्रेट बॉलर्स समोर तो माणूस उभा होता. आणि त्याने आपल्याला ऍक्च्युली क्रिकेटच्या जगामध्ये उभं राहायला शिकवलं, असं मला वाटतं. मिलिंद, तू क्रिकेट खूप जवळून बघतोयस, आणि मला माहिती की गावस्कर सरांचा तू खूप मोठा पंखा आहेस. सगळ्यात मोठा पंखा असं सगळे म्हणतात, पण येस, मला माहिती. आणि तू ऍज अ क्रिकेटर किंवा तू अंपायरिंग करतोस, क्रिकेटला खूप जवळून बघतोस, तू टेक्निकली बघतोस. मला वाटतं गावस्कर सरांनी इतकं चांगलं टेक्निक खूप कमी लोकांनी वापरलंय, बरोबर? मी थोडासा अरे तुरे उच्चार करीन जवळीक ह्याच्यासाठी. आदर खूप आहे सर म्हटल्यावर थोडंसं ते इंग्लिश येतं, त्यामुळे मी अरे तुरे म्हणेन, त्यामुळे प्लीज डोंट माइंड. गावस्कर म्हटल्यावर द फर्स्ट वर्ड दॅट कम्स टू माइंड इज एक्सलन्स. म्हणजे नुसतं क्रिकेट खेळलं नाही तर एका वेगळ्या लेवलला क्रिकेट खेळले. आपण टेक्निककडे येतच आहोत. म्हणजे 71 साली वेस्ट इंडिज विरुद्ध डेब्यू केला, त्याच्यानंतर वेस्ट इंडिजची ती चौकट अगदी तुफान खेळून काढली, विदाऊट हेल्मेट खेळून काढली. आणि त्याच्यानंतर म्हणजे सगळं जेफ थॉम्सन, डेनिस लिली, इम्रान खान, वासिम अक्रम, वेस्ट इंडिज तर आहेच, आणि सगळे स्पिन अटॅक्स पण. स्पिन अटॅक बद्दल आपण नंतर शेवटचं एक बोलूया. तर प्लेड विदाऊट द हेल्मेट. तर प्लेड विदाऊट द हेल्मेट याचा जो खरा अर्थ जर टेक्निकली बघायचा म्हटला तर हेल्मेट खेळाडू का घालतात की आपल्याला इजा होऊ नये म्हणून.
बरोबर, आपल्या डोक्याला बरोबर. इजा होऊ नये आणि आपल्याला त्यामुळे काय होऊ नये म्हणून. तर गावस्कर यांचा जो आणि द हेल्मेट इज द लास्ट लाईन ऑफ डिफेन्स. तर गावस्कर यांचे 2च लाईन ऑफ डिफेन्स होते. एक म्हणजे त्यांची बॅट आणि दुसरं म्हणजे त्यांचं टेक्निक. Absolutely. तर टेक्निक आणि त्या बॅटवर इतका जबरदस्त विश्वास होता की त्यामुळे त्यांनी हेल्मेट कधी घातलं नाही. Well said. आणि Well दॅट said. इज एक्सलन्स. आणि ते Excellent. पण असं काही साधे खेळाडू, साधे बॉलिंग नाही, म्हणजे रॉबर्ट्स, होल्डिंग, गार्नर, लिली, थॉम्सन, प्रत्येक बॉलर विरुद्ध विदाउट हेल्मेट सुनील खेळला. सो दॅट इज द अमेझिंग पार्ट ऑफ इट. आणि द लास्ट लाईन ऑफ डिफेन्स वॉज हिज टेक्निक. आणि टेक्निक म्हणजे कसं असतं की आपले हातपाय डोळे हलतात आहेच, पण टेक्निक इथे पण असतं डोक्यात, की तो एक कॉन्फिडन्स असतो की अरे हा समोरचा कोणी खेळाडू बॉलर येऊ दे, माझ्या हातात माझी बॅट आहे, मला तंत्र शिकवलेलं आहे आणि त्या तंत्राच्या जोरावर मी त्या बॉलरवर मी त्या विजय मिळवीन आणि धावा Okay. काढीन. दॅट इज सुनील गावस्कर फॉर मी. ऍब्सोल्युटली. अजित, तुझ्या असं काही खूप आठवणी गावस्कर सरांबरोबरच्या काही आहेत का की ज्या तुला आमच्याबरोबर शेअर करायला आवडतील, किंवा तू काही खूप जवळून बघितलं असशील आठवणी त्यांना? आहेत नक्कीच आहे. मग आता मिलिंदने जे सांगितलं तो सगळा काळ, म्हणजे आपण थोडासा लेट बघितला, त्यावेळेला टेलिव्हिजन पण एवढं आपल्याला अवेलेबल नव्हतं. मला आठवतं एसजी कंपनी जेव्हा पहिल्यांदा आली तेव्हा हा. अनेक वर्ष मला असं वाटायचं एसजी म्हणजे सुनील गावस्कर, कारण एसजीचा फुल फॉर्म काय असू शकतो, सुनील गावस्कर अजून. Absolutely. त्यामुळे त्यांचा पगडा एवढा होता सर्व क्रिकेट आणि त्या रसिकांवरती त्या काळापासून. आणि काही वर्षांनी मला त्यांचा सहवास अगदी फार मोजक्या वेळेला लाभला. आपण ऑस्ट्रेलियातच आम्ही आलो होतो मिलिंद. आम्ही सिडनीला आमचं मिक्टा 4 दिवसाचं फंक्शन होतं. सगळे मराठी फिल्म इंडस्ट्री आली होती आणि त्याचे प्रमुख पाहुणे गावस्कर सर होते. आणि अक्षरशः आम्ही 4 रात्र, तेव्हा मला वाटतं ट्रँग्युलर एशिया कप होता बांगलादेशमध्ये, आणि गावस्कर सरांना पहाटे 3:30-4 वाजता त्यांचं लाईव्ह असायचं. त्यामुळे आम्ही साधारण 9 ते 3-3:30 असं रोज रात्री गावस्कर सर असे त्या मोठ्या एका रूम मध्ये बसायचे आणि आम्ही सगळे आपले खाली मांड्या घालून सगळे बसायचो. आणि 4 वा. रात्र गावस्कर सरांनी फक्त त्यांचे किस्से आणि म्हणजे आमच्यासाठी तो खरंच भाग्याचा तो क्षण, आणि तो सगळी 4 रात्री त्या होत्या. त्यानंतर 1-2दा भेट झाली. मला सगळ्यात गंमत त्यांची ही वाटली, आता मिलिंद त्याच्या टेक्निक बद्दल जे बोलला की बॅट्समन साठी डोकं तुमच्या जी पोझिशन आहे ते तुमचं ठिकाणावर लागतं, हलता कामा नये बरोबर. वगैरे. सुनील गावस्कर यांचं या वयातही डोकं मला असं वाटतं की एवढं स्टेबल आहे की अनेकदा असं होतं की कला क्षेत्रातही होतं किंवा स्पोर्ट्समध्ये होतं की जुन्या काळातले जे प्लेयर्स असतात किंवा जे महान प्लेयर्स आहेत ते नवीन पिढीबद्दल त्यांचा थोडासा काहीतरी आकच असतो, टेक्निकली असेल किंवा त्यांना जास्त प्रसिद्धी, जास्त पैसे मिळतात या बाबतीत आहे. पण मला एकमेव म्हणजे मी जेवढ्या क्रिकेटर्स जुन्या काळातल्या ना जेवढं बोललो किंवा भेटलो त्यामध्ये मला असं वाटतं की आहेत बरेच, पण त्यापैकी एकमेव सुनील गावस्कर असे आहेत की ज्यांना त्यांचा इतिहास त्यांनी तिथेच ठेवलाय. ते तो घेऊन येत नाही तुमच्या बरोबर. म्हणजे अरे आमचा काळ काय होता आणि आम्ही आणि आमच्या वेळेला वगैरे किस्से सांगितले त्यांनी, कौतुकाने सांगितले, पण त्याच्यामध्ये असा कुठेच आपल्याला ऐकताना फील येत नाही की हे नवीन पिढीला यांना काय माहिती आहे क्रिकेट किंवा यांना काय कळतंय किंवा आम्ही काय क्रिकेट खेळलोय त्यावेळेचं होल्डिंग, रॉबर्ट्स, ते एवढ्या सहजतेने बोलतात त्याबद्दल की आपल्याला थोड्या वेळाने असं वाटतं की आपल्या कोणतरी जवळचा काका मामाच बसलाय आणि परत स्वतःला भानावर आणावं लागतं, रे नाही तो सुनील गावस्कर आहे, तो समोर माणूस बसलाय तो. ती एवढं त्यांच्या वागण्यात बोलण्यातली जी सिम्प्लिसिटी आहे आणि त्यांनी आयुष्यही तसंच घेतलंय की ते फार मला कमाल वाटते ती तो गुण त्यांचा. त्यांनी वेस्ट इंडिजच्या दौऱ्यातला पण त्यांच्या डेब्यूचा जो किस्सा, मला वाटतं जयंतीलाल होते का पहिली टेस्ट खेळले ते जयंतीलाल. करेक्ट. तर गावस्कर सरांनी सांगितलं की अरे प्रत्येक प्लेअरच्या बाबतीत एक नशिबाचा भाग असतो की कसं, मी जेव्हा गेलो तेव्हा तो आपल्याला मला वाटतं 7वी-8वीत धडा पण होता, त्यांची दाढ दुखत होती आणि बरोबर. तर त्यांनी सांगितलं की सोबर्सने जयंतीलालचा स्लीप मध्ये आउटस्टँडिंग, त्यांची एज लागली आणि आउटस्टँडिंग कॅच पकडला उडी मारून सोबर्सने. आणि सेकंड टेस्टला जयंतीलाल बाहेर गेले आणि गावस्कर आतमध्ये आले त्या टेस्टला, आणि गावस्कर म्हणाले की मी 6 वर का 7 वर होतो आणि हा त्यांचाच आता शब्द आहे की सोबरने असा माझा ललवा टाकला, असा हातातला काही टाकला 6 का 7 वर. आणि त्या टेस्ट मध्ये मला वाटतं 1 हाफ सेंचुरी आणि 1 सेंचुरी आहे गावस्कर सरांची.
तर अर्थात सुनील गावस्कर या माणसाला काही नशिबाची गरज नाहीये, पण गरज नाही. त्यांचं असं म्हणणं होतं की नशिबाची साथ प्रत्येकाला लागते. आणि मग Absolutely. सोलकरचे, वाडेकरचे किंवा सरदेसाईंचे बरेच किस्से त्यांनी सांगितले त्या त्या सगळ्या टूर मधले. फारच अप्रतिम मजा आली होती. मस्त मस्त मस्त. हा तू जो सोबर्सचा किस्सा सांगितलास ना, तोही मी गावस्कर सरांकडूनच कुठल्या तरी एका कार्यक्रमात ऐकला, कुठली तरी ती क्लिप बघितली आहे आणि आय कॅन रिलेट दॅट. आणि मला अजून एक आठवतं म्हणजे मिलिंद तूच बोलला होतास मला वाटतं की रोहन कन्हाय त्यांना कसे त्या सिरीज मध्ये पूर्ण मी तेच सांगणार होतो की हा त्या सिरीज मध्ये म्हणजे एखाद्याचे स्टार्स असतात ना, म्हणजे माणसाला जर तंत्र असलं आणि त्याची इच्छा असली की ते म्हणतात ना की द युनिव्हर्स अलाइन्स इट सेल्फ, ती जी थिअरी आहे तर गावस्करांच्या बाबतीत ती 1971 साली अगदी खरी ठरली. म्हणजे 2 किस्से पटकन सांगतो की जे अजितनी सांगितलं की सोबर्स ड्रॉप हिम 3 टाइम्स इन द सिरीज, 3 वेळा ड्रॉप केलं. आणि जेव्हा ते पहिलं शतक, जेव्हा शतक काढले त्यांनी, 2 शतकं काढली, तर जेव्हा ते शतक काढत होते तर रोहन कन्हाई स्लिप्स मध्ये लाईक अ कोच त्यांना गाईड करत होते की एखादा जर हो रफ शॉट मारला, अरे तू 90s मध्ये आहेस, हो. रफ शॉट मारू नको, नीट खेळ. तर वा गावस्कर ह्या व्यक्तीबद्दल म्हणजे अपोजिशनला एवढं प्रेम होतं की दॅट वॉज द ग्रेटनेस. आणि म्हणजे लोक म्हणतात, ही ही फार कमी लोकांना घटना माहितीये की कन्हाई कोच टीम आणि त्यामुळे त्यांचं ते एक नातं निर्माण झालं. आणि म्हणूनच त्यांनी त्यांच्या मुलाचं नाव रोहन जय विश्व, म्हणजे त्याचं पूर्ण नाव रोहन जय विश्व जय विश्व. गावस्कर आहे. म्हणजे रोहन येस. वॉज फॉर रोहन कनाय, रोहन कन्हाय. जय वॉज फ्रॉम ML जयसिम्हा आणि येस. विश्व वॉज फ्रॉम विश्वनाथ. विश्वनाथ. हो. आणि सोबर्सचा एक असा किस्सा आहे की सोबर्स थॉट गावस्कर वॉज व्हेरी लकी. तर ते गावस्करला ही इज टू टच हिम बिफोर द टॉस. तर बर एकदा अजित वाडेकरांनी गावस्करला सांगितलं होतं की तो सोबर्स टॉसला येईल, तू इकडे राहू नकोस. सुनील म्हटलं काय का नाही, ते म्हणे काही नाही, तू जाऊन त्याला टॉयलेटमध्ये जाऊन बंद केलं आणि मग सोबर्स आला आणि विचारलं व्हेर इज सनी, तो म्हणे तो नाहीये असं म्हटलं का वाडेकर. अँड देन वाडेकर वेंट फॉर द टॉस, ही वन द टॉस आणि आल्यावर सांगितलं बघ तुला हात लावला असताना मी टॉस हरलो असतो म्हणून तुला हात लागा, कोंडून ठेवला टॉयलेटमध्ये. तर दॅट वॉज द ग्रेटनेस, म्हणजे दॅट वॉज द गावस्कर इराट. ही नेव्हर कुड पुट अ फूट रॉंग इन दॅट. मला आणि गावस्करांच्या बाबतीत आणखीन एक गोष्ट आवर्जून सांगावीशी वाटतं. म्हणजे गावस्कर प्लेअर म्हणून ग्रेट होतेच, पण त्याच्यानंतरही जेव्हा रिटायरमेंट नंतर त्यांनी ऍज अ कॉलमनिस्ट किंवा ऍज अ कमेंटेटर टीव्हीवर ते आपल्याला दिसायला लागले आणि ज्या पद्धतीने या बड्या बड्या स्टार्स बरोबर ते म्हणजे गोऱ्या लोकांबरोबर एक मराठी बोलणारा आपला माणूस, ज्याला आपण आपला म्हणू शकतो, असा त्यांच्या पंक्तीत बसून तितकंच चपखल बोलतो, ही खूप मोठी गोष्ट होती माझ्यासाठी. आणि गावस्करांनी मला नाही वाटत कोणाची काही भीडभाड ठेवली तिथे. जिथे माणूस बरोबर आहे तिथे माणूस बरोबर आहे, जिथे माणूस चुकलाय तिथे माणूस चुकलाय, अशाच पद्धतीने ते कायम बोलत राहिले. ते अजूनही तसंच बोलतात. आणि अनेक प्रसंगात त्यांचं आपल्या खेळाविषयीचं प्रेम, देशाविषयीचं प्रेम पण आपण अनेकदा बघितलेलं आहे. तसं अगदीच. गावस्करां कौस्तुभ, बोलू मला मला अगदी एक छोटासा एक त्यांच्या अगदी बोल ना. स्वभावाबद्दल थोडंसं. आम्ही जेव्हा मिक्टाचे 4 दिवस संपले त्याच्या पुढे आम्ही एक आठवडाभर सिडनीमध्ये राहणार होतो. आणि अगदी शेवटी आता सगळे निघतायत, सगळे म्हणजे महेश मांजरेकर वगैरे आम्ही सगळेच होतो, लॉबीमध्ये होतो हॉटेलच्या. आणि गावस्कर सर पुढे 3 दिवस थांबणार होते. बर तर त्याच हॉटेलमध्ये ते थांबणार होते, त्यांची रूम कंटिन्यू करायची होती. तर आम्ही सगळ्या गप्पा वगैरे झाल्या, सगळ्यांच्या टॅक्सी झाल्या. माझी सगळ्यात शेवटी होती कॅब. तर मी जेव्हा बसलो तोपर्यंत सगळे मांजरेकर आणि बाकी सगळे निघाले होते पुढे. तर गावस्कर सर एकटेच मला असं लॉबीत दिसत होते आणि मी टॅक्सीत बसलो आणि आम्ही निघणार एवढ्यात ते लॉबीतून धावत येताना दिसले मला. तर मला कळेना की माझ्याकडे येत आहेत का दुसरं काही. तर ते त्या दारातून बाहेर आले हॉटेलच्या आणि मलाच हात केला असं. तर मी पटकन म्हटलं आणि मी उतरलो टॅक्सीतून. म्हटलं काय झालं सर? अरे नाही, ते रिसेप्शनवर ते म्हणतायत की तुमची रूम कंटिन्यू नाही केली नाहीये आणि तुमची रूम. बरं, माझ्या पोटात सुनील गावस्कर येतो आणि त्यांनी एवढ्या साधेपणाने विचारलं. खरं तर त्यांना राग यायला हवा होता म्हणजे त्यावेळेला, खरं पण त्यांनी एवढ्या साधेपणाने अरे ते नाही, ते म्हणतात की ते तुमची रूम कंटिन्यू केली. म्हटलं अहो थांबा सर, 1 मिनिट थांबा. मी मांजरेकरला फोन केला, मग ते झालं. पण मला ते त्यांच्या त्या अशा वेळेला माणूस पटकन कळतो की खरं ते खरं जरी ओरडले असते मला किंवा अरे काय तुमचे काय हे आहे का, मॅनेजमेंट आहे का, हे आहे का, ते आहे का, ते एवढ्या प्रेमाने बोलले की काय मला वाजलं फार ते कौतुक वाटलं. त्या या लहान लहान गोष्टी असतात पण त्याच्यातून माणूस खोट्या गोष्टी. कळतो आपल्याला. खरं खरं ऍब्सोल्युटली खरं बोललास. कौस्तुभ, मी तुला 2 हा घटना सांगतो. म्हणजे माणूस माणूस म्हणून, म्हणजे ह्या पण घटना फार लोकांना माहित नसतील. संजय मांजरेकरनी त्याच्या पुस्तकात लिहिलंय. संजय हम्म, मांजरेकर माझ्या पिढीचा, म्हणजे बरोबर. गावस्करांपेक्षा मी 20 वर्ष लहान आहे.
आणि साधारण मी संजय मांजरेकरचा समवयस्क आहे. म्हणजे माझा आता मी यु नो हाऊ ओल्ड आय एम. तर संजय मांजरेकर उगवता तारा होता तेव्हा आफ्टर स्कूल क्रिकेट आणि कॉलेज क्रिकेट युएस प्लेइंग इन कांगा लीग. आणि संजय मांजरेकरांचे वडील अर्थात विजय मांजरेकर आणि गावस्करांचं खूप चांगलं वगैरे होतं. आणि सुनील गावस्कर तेव्हा इंग्लंडमध्ये टेस्ट खेळत होते. आता एक्झॅक्ट साल आठवत नाही. तर विजय मांजरेकरांनी त्यांना एक रिक्वेस्ट केली की संजयसाठी एक टिपिकल ब्रँडची बॅट आणा, बहुतेक स्टुअर्ट सरिजस असेल. तर संजय मांजरेकरांनी हा किस्सा लिहिला. ही वॉज प्लेइंग कांगा लीग. गावस्कर उतरले फ्लाईटनी मुंबईमध्ये आणि ते डायरेक्ट टॅक्सी घेऊन कांगा लीगच्या त्या ग्राउंडवर गेले आणि उतरून त्यांनी संजय मांजरेकरला ती बॅट दिली. म्हणजे टेस्ट क्रिकेट, आणि तेव्हा खेळत होते टेस्ट क्रिकेट, आय थिंक कॅप्टन पण होते. पण हा एक मोठेपणा. दुसरा दुसरी एक घटना सांगायची म्हणजे आपल्याला ही सर्वश्रुत घटना आहे की सचिन तेंडुलकरला बेस्ट स्कूल बॉय क्रिकेटर अवॉर्ड मिळालं नाही एक वर्षी, आणि खूप धावा काढल्या होत्या वगैरे. तर त्यांनी स्वतः गावस्करांनी त्याला एक पत्र लिहिलंय की तू नाराज होऊ नकोस, तुला मिळालं नाही म्हणून. तू जर ते सगळे रेकॉर्ड चेक केले तर एक माणसाचं नाव तुला तिकडे दिसणार नाही, आणि त्या माणसाने टेस्ट क्रिकेटमध्ये बऱ्यापैकी आपलं कामगिरी केलेली आहे. आणि त्या पत्राबरोबर त्यांनी त्यांचे पॅड्स, कारण ते हाईट मध्ये दोघेही सारखे होते, ते त्यांचे पॅड्स त्यांनी ते पत्राबरोबर सचिनला दिले, आणि सचिननी बऱ्याच वर्ष ते पॅड्स पण वापरले. आणि तिसरी म्हणजे माणूस हेरण्याची जी हे आहे होती त्यांच्यामध्ये ऍज अ कॅप्टन किंवा ऍज अ क्रिकेटिंग ब्रेन, की रवी शास्त्री एकदा वेस्ट इंडिज मध्ये आपली जरा थोडीशी धुळदाण होत होती ओपनिंगला, आणि एकदा रवी शास्त्री आणि संदीप पाटील त्यांच्या रूम मध्ये रिलॅक्स करत बसले होते, आणि गावस्कर त्यांच्या रूम मध्ये गेले आणि रवी शास्त्रीला विचारलं, रवी वुड यू लाईक टू ओपन? आणि रवी शास्त्री मेनली आपल्याला माहिती आहे की स्पिनर म्हणून त्या टूरवर गेला होता. आणि ते सांगितल्यावर रवीच्या इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांनी सांगितलं की गावस्करांनी वुड यू लाईक टू ओपन म्हटल्यावर नाही म्हणायची हिंमतच नाही, आणि ही वेंट अँड स्टार्टेड टू बॅट आणि डिस्कवर्ड हिमसेल्फ ऍज अ बॅट्समन अगेन. आणि शास्त्री आणि गावस्कर यांची करिअर जर तुम्ही पाहिली तर दोघांनी सगळं मिळवलं क्रिकेटमध्ये, आणि मग ऍडमिनिस्ट्रेशन, कॉमेंट्री, आणि इव्हन ऍज अ कोच. गावस्कर इंटरिम काही थोड्या वेळ अगदी, पण ऍज अ कन्सल्टंट, पण दोघांची करिअर सेम. खरं खरं खरं. अजित, तू काहीतरी सांगत होतास पटकन. नाही, मी अगदी छोटासा किस्सा आहे. आमचा मित्र विनोद राघवन, जो मुंबईला खेळला बऱ्यापैकी, राईट आर्म चांगला बॉलर, आणि गावस्कर सर रिटायर झाले होते तेव्हा. आणि त्या काळात बरेच मोठे मोठे प्लेयर जे इंटरनॅशनली खेळत असताना डोमेस्टिक क्रिकेट, फक्त रणजी नाही तर अगदी कांगा किंवा या लेवलचं क्रिकेटही खेळायचे. गावस्कर सर रिटायर झाल्यानंतरची गोष्ट आहे. मला वाटतं दादर युनियन वरती मॅच होती, आणि कांगा लीग नव्हती, पण फ्रेंडली मॅच होती, आणि जवळजवळ तो म्हणाला अर्धा फुटापेक्षा जास्त गवत होतं अख्ख्या मैदानात. आणि विनोद खरं तर तो ओपनिंग बॉलर होता, पण त्याला त्या मॅचला बॅटिंगलाही ओपनिंगला पाठवलं, कारण बऱ्यापैकी तो बॅटिंग करायचा गावस्कर सरांबरोबर. तर तो म्हणाला की सरांबरोबर ओपन करायचंय म्हणजे बापरे. तो म्हणाला मी माझ्या पोटात गोळा आला, आणि मी पहिल्याच ओव्हरमध्ये दुसरा बॉल सरांनी ऑन ड्राईव्ह केला, म्हणजे काही जोरबीर काढून नाही, नुसता असा होता. आणि तो म्हणाला की मैदानात जवळजवळ अर्धा फूट गवत होतं, त्यामुळे बॉल दिसतच नव्हता. आणि तो म्हणाला सारांनी मारलाय म्हटलं मी जीव खाऊन धावलो, कारण जर का 2 काढायचे असतील तर माझ्यामुळे रन नको त्यांची जायला. तर मी अगदी जीव खाऊन धावायला लागलो. सर म्हणाले थांब रे बाउंड्री आहे. तर बॉल खरं तर दिसतच नव्हता. तो म्हणाला मी शोधतोय बॉल गवतात कुठे येतो, पण ती तिथल्या माणसाने उचलून टाकला बॉल. म्हणजे त्या माणसाचा नुसता त्यांनी फक्त टाइम केला, आणि त्या अर्धा फूट गवतातून तो बॉल जाऊ नको रे बाउंड्री. त्या माणसाचं खेळणं कमाल होतं. म्हणजे स्ट्रेट ड्राईव्ह गावस्कर, आय मीन मी दुसरं कोणाला रिलेट नाही करू शकत. सचिन सुद्धा नंतर, पण पहिला स्ट्रेट ड्राईव्ह मारायचा तो गावस्करांना, किंवा स्लिप कॅचेस घ्यायचे ते गावस्करांना, असं होतं ते. म्हणजे कोणी असं म्हणतं की 83च्या वर्ल्ड कप मध्ये गावस्करचं काय कॉन्ट्रीब्युशन. अरे या माणसाने वर्ल्ड कप फायनल मध्ये 4 स्लिप कॅचेस घेतलेत अप्रतिम. हे कॉन्ट्रीब्युशन काय कमी आहे? आणि ही वॉज अ सिनियर मोस्ट प्लेअर दॅट टाइम, आणि अमेझिंग रेकॉर्ड्स आहेत. नंबर्स बद्दल आपण काय बोलणार, असं आहे ते. मिलिंद, आता लेटेस्ट मला वाटतं मागच्या डिसेंबरमध्ये जेव्हा ऍडलेडला मॅच होती, त्या दिवशी त्यावेळेला तुझी आणि गावस्कर सरांची भेट झाली होती. हो, मी सांगतो किस्सा तो, की
अंपायरिंगमुळे मला बऱ्याच चांगल्या खेळाडूंशी म्हणजे भेटता आलं, त्यांना अंपायर पण केलं. म्हणजे ऑस्ट्रेलियन प्लेयरचे टेस्ट खेळले त्यांना पण अंपायर केलं वगैरे. सो आय कन्सिडर माय सेल्फ व्हेरी लकी आणि प्रिव्हिलेज. पण आणि भारतीय खेळाडूंना पण भेटलो वगैरे. पण गावस्कर यांची कधी भेट झाली नाही. तर आमच्याकडे बरीच 2-3 मंडळी आहेत ज्यांच्याकडे ते घरी वगैरे जातात वगैरे. तर त्यांना पण मी सांगितलं, म्हटलं बाकी कोणी मला काही एवढं त्याचं कौतुक नाही. पण सुनील सर जर आले तर मला तुम्ही बोलवा वगैरे. आणि त्यांनी पण मुद्दामून नाही, पण काही म्हणजे असं काही झालं नाही, म्हणजे भेट झाली नाही. तर थोडासा आता आषाढी एकादशी लवकर येणार आहे, तर थोडंसं एक पटकन सांगतो, की आषाढीला कधी-कधी जाऊन ना विठ्ठलाचं दर्शन होत नाही, जर नशिबात नसलं तर. तसं माझं ते होत नव्हतं. आणि अचानक आषाढी एकादशी माझी आली. ही मॅच जी होती, आपण जे 36 मध्ये ऑल आउट झालो ती मॅच. आणि पहिल्या दिवशी मी आणि माझा एक सहकारी हरसिमरन सिंग, तो पण चांगला अंपायर आहे, आम्ही मॅच बघत होतो. आणि टी टाइमच्या अगोदर, आणि माझं गावस्कर वेळ सगळ्यांना माहिती, म्हणजे इट इज युनिव्हर्सल, एव्हरीवन नोज दॅट. तर टी व्हायच्या अगोदर 5 मिनिटं अगोदर हरसिमरन मला म्हटलं, मिलिंद भाई, सुनील गावस्कर आहे. व्हॉट? आणि आम्ही असे खाली बसलो होतो स्टँड मध्ये, असं वर बघितलं तर ऍक्च्युली आय कुड सी सुनील गावस्कर. आणि मी सगळी मॅच काय होते ते सगळं सोडलं आणि पटकन धावत गेलो. आणि मला 1 मिनिटामुळे मला त्यांची भेट घेता आली, कारण टी टाइम होणार होता आणि ते सगळ्या टी टाइमचं म्हणजे समालोचन करणार होते आणि त्याच्यासाठी बाहेर आले होते ते आणि चॅनल 7 चे लोक. बर. तर मी पटकन गेलो आणि त्यांना म्हटलं, एक सेल्फी काढू का? मला म्हटले हो. आणि आमच्या दोघांनी आम्ही एक सेल्फी काढली. आणि बर. त्यांना मी एकच वाक्य बोललो, की 41 वर्षानंतर आज योग आला. मराठीत बोललो. आणि ते पण म्हटले फक्त त्यांच्या स्टाईलमध्ये म्हटले, अरे वा. आणि कोविड असल्यामुळे आमचं हस्तांदोलन झालं नाही, पण आम्ही एक आपला फिस्ट पंप केला आणि त्याच्यानंतर सगळी लोक क्राऊड आला आणि मी मागे झालो. तर तो क्या बात एक मिनिटामुळे मला त्यांची ती एक भेट झाली आणि मला माझा विठ्ठल त्या दिवशी दिसला. अरे क्या बात आहे, क्या बात आहे. आणि गावस्करांचा तो मिश्किल स्वभाव आपल्या सगळ्यांनाच माहिती. त्याबद्दल काही सांगू शकशील तू? काही तुझा अनुभव आहे अजित, किंवा असं काही? नाही, खरं आता त्यांच्याकडून आता आपण हे टेलिव्हिजन आणि याच्यावर जेवढे अगदी मियादतचे असतील किस्से किंवा हो, हो. हे ऐकलेले, तेच नकला पण त्यांच्याकडून खूप तसे छान ऐकलेत. करतात पण ते. काय हो हो हो, नकला अप्रतिम पण करतात. अप्रतिम वाडेकरांची खूप करतात. छान नक्कल करायचं. अप्रतिम करतात नकला. आणि एखाद्या ऍक्टरला लाजवतील अशा नकला करतात. त्यामुळे म्हणजे, आणि हो, एवढे, कारण तिथे तर सगळे हे ऍक्टर आणि सगळे असेच होते. मिक्टाला आम्ही गेलो होतो त्या तेव्हा. कार्यक्रमाला. हो. पण तो माणूस भयंकर म्हणजे काय म्हणू मी, म्हणजे परफॉर्मर आहे ते खऱ्या अर्थाने. मला फारच कमाल, म्हणजे माझ्याकडे नेमकी त्यावेळेला एमसीजी ला गेल्या असल्यामुळे तिथली कॅप होती, त्याच्यावरती अजूनही आणि माझ्याकडे ती एकमेव सही आहे. बाकी वा. माझ्याकडे कोणाची, कारण मला फार असं सह्या बिया जमवायच्या, म्हणजे अगदी आता तर नाहीच आहे, पण पूर्वी असं काही फार नव्हतं. पण ती एकमेव सही आहे जी मला नेहमी अशी अधूनमधून ती बघायला आवडते. क्या बात आहे, क्या बात आहे. अरे मस्त. आणि मी म्हटलं तसं की गावस्कर खूप जवळजवळ 15-16 वर्ष ते भारतासाठी खेळले. सगळ्यात जवळची टेस्ट किंवा सगळ्यात परफेक्ट इनिंग्स असं जेव्हा आपण गावस्करांच्या बाबतीत म्हणतो ना, तेव्हा मला ती बेंगलोरची इनिंग्स त्यांची आठवते. 1985 सालची मला वाटतं, पाकिस्तान विरुद्ध. आणि त्या मॅच मध्ये त्यांनी 96 रन्स केले होते. पण त्यांची सेंचुरी 4 रन्सनी फक्त हुकली होती. पण ते पिच जे होतं ते खेळायला अतिशय अवघड होतं. त्या विकेटची पार अगदी वाट लागली होती. म्हणजे दिलीप वेंगसरकर, मियानदाद, मोहिंदर अमरनाथ असे भले भले लोक त्या विकेटवर गारद झाले होते. आणि हा माणूस सेकंड इनिंग मध्ये 96 रन्स त्यांनी केले होते आणि अप्रतिम खेळले होते. आय एम शुअर युट्यूबला वगैरे तुम्हाला ती इनिंग अजूनही कुठेतरी सापडेल. आय थिंक मिलिंद, ही गावस्कर सरांची ग्रेटेस्ट इनिंग म्हटली पाहिजे. म्हणजे इव्हन दो ही डिड नॉट स्कोर अ सेंचुरी. गंमत म्हणजे शेवटची इनिंग होती सुनील गावस्करांची. दॅट वॉज हिज लास्ट इनिंग्स. आणि 96 रन्स ज्या काढल्या, जर आजच मी ती युट्यूबवर परत इनिंग्स पाहिली, तर तो बॉल इतका विचित्र आला, तो असा राईज झाला आणि इक्बाल कासिमचा, आणि स्लिप मध्ये रिस्टवर बॉल लागून गेला आणि आउट झाले, कॅच आउट. हो. तर अतिशय जबरदस्त इनिंग्स. आणि थोडस जर ब्रॅडमन यांच्याबरोबर आपण कंपॅरिझन करायचं म्हटलं, तर ब्रॅडमन 0वर आउट झाले शेवटच्या इनिंग्स मध्ये, ते मॅच जिंकले. गावस्करांनी 96 काढली पण ते मॅच जिंकू शकले नाही. अजून एक मला वाटतं मॅचचा मला असं आठवण येते की 1979 साली ओव्हलवर 220 ज्या धावा काढल्या इंग्लंड विरुद्ध, तर
ती मॅच मी रेडिओवर ऐकत होतो, मी शाळेत होतो, अच्छा. रेडिओवर ऐकत होतो आणि आपण जवळजवळ ती मॅच जिंकत आणली होती. आपल्याला 438 धावा काढायच्या होत्या. हम्म. आपण 429 धावा काढल्या आणि मॅच ड्रॉ झाली. ड्रॉ झाले. तर ही जी 221च्या 438 मधल्या ज्या 221 धावा ज्या गावस्करांनी केल्या, ती पण मला वाटतं जबरदस्त इनिंग्स. आणि वेस्ट इंडिज विरुद्ध ज्या काय धावा काढल्या, म्हणजे आपण त्याबद्दल काय बोलणार? काय बोलणार Amazing. त्या तोफखान्यासमोर हा माणूस उभा होता. नुसताच उभा नाही तर त्यांनी त्यांच्यासमोर 13 मानाने सेंचुरीज केल्या. 8 मानाने उभा होता. 13 Absolutely. अं, कसं असतं की धावा वगैरे जे असतात, म्हणजे पहिल्यांदा 10,000 धावा झाल्या, 34 सेंचुरीज, 13 वेस्ट इंडिज विरुद्ध, ह्या सगळ्या गोष्टी दीज आर इन्सिडेंट. म्हणजे एखाद्या माणसानी, इंडस्ट्रियलिस्ट माणसांनी एवढ्या फॅक्टऱ्या काढल्या आणि त्यांनी एवढ्या पैसे कमवले, त्याच्यासाठी त्याला कोणी लक्षात ठेवत नाही. तर सुनील गावस्करांनी आपल्याला काय दिलं, हे एक मराठी माणूस, मुंबईचा मुलगा मी जे सांगतो, खरं. तर तंत्राच्या जोरावर, माझ्याकडे माझं तंत्र आहे, माझी बॅट आहे, आणि त्या जोरावर इतकं परफेक्ट आहे की मी कुठेही जगामध्ये उभा राहून यशस्वी होऊन दाखवीन. हा जो आत्मविश्वास मध्यमवर्गीय माणसाला जो दिला, त्यात आय Absolutely. थिंक माझ्या मते सुनील गावस्करांची ही सगळ्यात मोठी भेट आहे. मी जेव्हा ऑस्ट्रेलियाला पहिल्यांदा आलो तेव्हा थांबावलं होतं, पण नाही, आपण आपलं शिक्षण केलेलं आहे, आपण इकडे यशस्वी, आपल्या शिक्षणाच्या जोरावर, अनुभवाच्या जोरावर यशस्वी होऊ. याच्या मागे जो एक सायलेंट व्हॉइस होता, दॅट वॉज सुनील गावस्कर. आणि क्या बात आहे. मध्यमवर्गीयांना ही दिलेली सगळ्यात मोठी देणगी आहे माझ्या मते. क्या बात आहे मिलिंद, यू सेड इट. मस्त मस्त. मित्रांनो, अजित, मिलिंद, तुमचे दोघांचे मनापासून आभार. आणि तुम्ही आज आलात, छान गप्पा मारल्यात, काही छान वेगळे किस्से सांगितलेत. अजित, तुझ्या बिझी शेड्यूल मधून तू वेळ दिलास, खूप खूप धन्यवाद तुझे. नाही, मी खरं तर मी तुझे आभार मानले पाहिजे कौस्तुभ, कारण आम्ही बरेचदा जे कलाकार मंडळी आम्ही जेव्हा भेटतो तेव्हा आम्ही सिनेमा किंवा संगीत या विषयावर भांडत नाही, आम्ही क्रिकेटवर भांडतो. त्यामुळे आम्ही सगळेच क्रिकेटचे फॅन्स आहोत आणि अशी संधी आम्ही सगळेच शोधत असतो. त्यामुळे मी तुझे मनापासून आभार मानतो कौस्तुभ. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. आणि मिलिंद, तुझेही आभार. तुझ्या आवडत्या व्यक्तीबद्दल गप्पा मारायला आमच्या बरोबर आलास. नो प्रॉब्लेम. सो मित्रांनो, हा भाग तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कळवा आणि बघत राहा क्रिकेटस्य कथाराम. थँक्यू.